कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ఒక పూస అయింది కాబట్టి ఇలా మన సైడ్ తిప్పుకుంటాం. ఓకే, సో రెండే పూస అందరం కలిసి చేద్దాము. ఒక మరీ ఫాస్ట్ కాకుండా మరీ స్లో కాకుండా నార్మల్. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram పక్కన పెట్టచ్చు. మనం కీర్తన స్టార్ట్ చేద్దాం. మిగతా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయండి, 2 నిమిషాలు పడుతుంది. మనం ఒక 5 నిమిషాలు కీర్తన చేసి లేకపోతే ఇట్లా క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓం విష్ణువాయ కృష్ణ కృష్ణ నమో ఓం విష్ణువాయ నమస్తే जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी जय Hare Krishna
Acharya Stotra Shatasri Divine Grace Abhay Chanarvanda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Italila Pravishta Vishnupada Paramhamsa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Sachidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Maharaj Ki Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Sri Rupa Sanatana Raghunath Bhatta Jiva Gopala Bhatta Shadgosham Brunda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kundagiri Govardhan Dham Ki Braja Vrindavan Dham Ki Madhura Dwaraka Dham Ki Sri Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Sri Sri Radha Madhava Saki Vrinda Ki Sri Sri Radha Govinda Saki Vrinda Ki Sri Sri Gaurnitai Ki Prahlad Lakshmi Singhadev Bhagavan Ki Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda Ki Gaura Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Harinama Sankirtan Ki. Now what? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirahe Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Najistaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa
గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. సో కృష్ణుడికి మనం ఇన్ని నమస్కారాలు చేసామన్నమాట. నమః పంకజ నాభాయ నమః పంకజ మాలినే నమః పంకజ నేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. ఎన్నో నమస్కారాలు చేసుకుంటూ వచ్చాము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో కృష్ణ అడుగుతుండు, ఏం కావాలి మీకు ఇన్ని నమస్కారాలు చేసిండండి, ఏం కావాలి మీకు? సో మనం పోయినసారి మనం చెప్పుకున్నాం శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందంలో 12వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఎలా 5 రకాలైనటువంటి అజ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించారో చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. మొట్టమొదటి ఈ లోకంలో ఈ యొక్క విశ్వంలో ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మదేవుడి సృష్టి ఏం జరిగిందయ్యా అంటే ఒక పొగలాగా వచ్చేసింది, ఒక అజ్ఞాన ఆవృత్తులు వచ్చినాయి అన్నమాట. 5 రకాలైనటువంటి అజ్ఞాన ఆవృత్తులు వచ్చినాయి. ఏం చెప్పుకున్నా ఎవరైనా చెప్తారా? అజ్ఞాన ఆవృత్తులు 5 ఉన్నాయి, అవి ఏంటి? కొత్త వాళ్ళు మొన్న విన్నవాళ్ళు 5 అజ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించింది. తర్వాత ఆయనే బాధపడ్డాడు, ఇవన్నీ సృష్టించాను పాపం ప్రజలంతా చీకటిని సృష్టించాను, ఏం ప్రయోజనం, వాళ్ళకి కొంచెం వెలుగివ్వాలని జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలని 4 రకాలైనటువంటి జ్ఞానావృత్తులు మళ్ళీ సృష్టించారు అనమాట. ఏంటవి 5 రకాలైనటువంటి అజ్ఞానావృత్తులు? ఒకటి చెప్పండి, ఒకటి కూడా గుర్తులేవా? కొత్త వాళ్ళు అదే. ఎంతమంది వచ్చారు మొన్న సండే? మొన్న వచ్చారా? 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, చెప్పుకున్నా, మర్చిపోయింది అయితే. సో ఈ యొక్క మనము ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ఈ అజ్ఞాన ఆవృత్తుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక చెప్తున్నాం కదా, మన ఒక కంప్యూటర్ కానీ ఒక ఫోన్ కానీ ఒక ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని ఆండ్రాయిడ్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసి ఉంటుంది అనమాట. అది ఓపెన్ చేయండి అట్లనే పనిచేస్తుంది, ఇక వేరే విధంగా ఏం పనిచేయదు. సో మనం ఈ లోకంలో వచ్చినామంటే అట్లనే పనిచేస్తాం అనమాట. అజ్ఞానంతో ఆవరించబడిపోతాం. ఏంటంటే మొదటి అజ్ఞాన ఆవృత్తి తమస్సు అంటారు. తమస్సు లేదా తమహ, సంస్కృతం తమస్సు అంటారు, తెలుగు తమస్సు అనేటువంటి. మనందరికి 3 గుణాల గురించి తెలుసు. ఏం గుణాలు? 3 గుణాలు, సత్వ రజో తమస్సు. అట్లా కూడా రజోగుణము, తమోగుణము, సత్వగుణము. సో మరి ఆ తమస్సు అట్లనే అది కూడా ఇది దగ్గరది అనమాట. అలాంటిది తమస్సు అనేది సృష్టించాలి. తమస్సు అంటే ఏంటంటే చీకట్లో మన కళ్ళు ఉన్నాయి కానీ అవపడవు. ఈ స్వయం ప్రకాశమైనటువంటి కళ్ళు కాదు, కళ్ళు పనిచేయవు. ఎవరైనా సహాయం చేస్తే కళ్ళు పనిచేస్తాయి. అంటే సూర్యుడు సహాయం చేస్తేనే కళ్ళు. అట్లనే మనం ఇప్పుడు ఆవరించబడి ఉన్నాం అనమాట అజ్ఞానంతో. ఏంటంటే మన యొక్క స్వరూపాన్ని మర్చిపోయి ఉన్నాము. తల్లేదంటే ఎవరో మర్చిపోయి ఉన్నాం. బజార్లో చిన్న పిల్లోడు 3 సంవత్సరాల పిల్లోని అడవులు పెట్టొచ్చి క్యావ్ అంటా ఉంటాడు. వాడికి ఏం తెలియదు. ఇక ఇటు పోవాలా ఏంటి, అమ్మా నాన్న అంటే ఒకటే తెలుసు, ఏ తెలుసు, అమ్మ అంటే తెలుసు, ఇంకేంటి. సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మ అంటే కూడా మర్చిపోయినాం మనం. కృష్ణ అంటే కూడా మర్చిపోయినాం అన్నమాట. అది నేర్చుకున్నాం. కృష్ణ అంటే పర్ఫెక్షన్. అంటే నీకు కనీసం అరే వీడు పలాని వాడిని పిలుస్తున్నాడు అని కృష్ణుడు అన్న రెస్పాండ్ అయ్యి. సో ధ్రువమహారాజు ఆ విధంగా నారాయణని తెలుసుకోవాలన్నటువంటి కుతూహలంతో ఉత్సాహంతో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. రాత్రి వెళ్ళిపోతే నారదముని వచ్చేస్తారు. నారదయ్య ఇంత ఇట్టు వస్తున్నావు, ఈ అడవులు చిన్నపిల్లలు చేసే పని కాదు తపస్సు అనేది, కొండి పెద్ద అయినా కొద్ది చేతులు అంటే లేదు నా మార్గంలో అనుకోని. ఆ విధంగా ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో ఆయన జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ యొక్క సాధన చేయటం వల్ల, భక్తి సాధన చేయటం వల్ల ఆ యొక్క ఓం నమో భగవతే వాసుదేవ సాక్షాత్తు భగవంతుని 6 నెలల్లోనే యొక్క చూడగలిగారు, భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు. సో అట్లా మొదటిది తమస్సు అంటే మన స్వరూపాన్ని మనం మర్చిపోయాం. ససజ్జాగ్రే అందతామిశ్రం అతసామిశ్రం మోహం మహామోహం చ మోహం చ తమశ్చాజ్ఞాన వృత్తయః. ఇది శ్లోకం అన్నమాట. ససజ్జ అగ్రే, ససజ్జ అంటే సృష్టించాడు, అగ్రే అంటే మొట్టమొదట ఈ లోకంలో బ్రహ్మదేవుడు. ససజ్జాగ్రే అందతామిశ్రం అధః తామిశ్రం. అందతామిశ్రం అనేది 5వది, అంటే మన రివర్స్లో
మీనింగ్ చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ఎందుకంటే అంధతామిశ్రం ఫస్ట్ అసలు సమస్య అంటే ఏంటో తెలియకుండా అంధతామిశ్రం అర్థం కాదని. అంధతామిశ్రం అత తామిశ్రం మహామోహం చ మోహం చ. మహామోహం తర్వాత మోహం. అజ్ఞాన తమస్సు అజ్ఞానావృత. తమస్సుతో అనేటువంటి అజ్ఞాన ఆవృత్తుల్ని 5 రకాల వంటి అజ్ఞానం. మొదటి ఏంటంటే తమస్సు అంటే మన యొక్క స్వరూపాన్ని మనం మర్చిపోయాం. సో రెండోది మోహము. మోహము మన భాగవత్ ప్రభు ఉన్నారు కదా, హాయ్ హలో చూడో హరే కృష్ణ బోలో కృష్ణ. సో భాగవత్ ప్రభు చెప్తారు అట్లనే. సో మనం మోహంలో ఉన్నామంటే దేన్ని మోహం అనుకుంటాం సాధారణంగా మనం? మోహం అంటే దేన్ని? మనం ఈ శరీరం అనుకోవటానికి మోహం అండి. మోహం అంటే ఏంటి? మనం ఇది అనుకుంటాం, ఈ చొక్కా నేను అనుకుంటా, ఈ ఉత్తరాయణం నేను అనుకుంటా, దాని గురించి ఈ ఉత్తరాయణం మీద పడుతుంటే పాడైపోతుంటే చాలా బాధపడిపోతాను. దీనికి జీవితాంతం దీన్ని రుద్దుకుంటాం, దీన్ని బాగు చేసుకోవటానికి, అంతేనే కదా. మనం ఈ శరీరం అనుకుంటాం లేదా? నేను స్త్రీని అనుకుంటున్నావు, నేను పురుషుని అనుకుంటున్నావు, నేను భారతీయుని అనుకుంటున్నావు, నేను డాక్టర్ని అనుకుంటున్నాను, నేను ఇంజనీర్ని అనుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ మనం ఉపాధులు. మనం ఈ శరీరం కాదు. ఎవరు మరి మనం? ఆత్మలో. అది బ్రహ్మదేవుడైనా, ఆ కాకి అయినా, మానవుడైనా, దేవత అయినా, పశువు అయినా, పక్షి అయినా అన్ని ఆత్మలే. బయట ఒక శరీరం వచ్చింది, అది బాగా అయ్యో ఎడిపోయిన వేస్తుంది. ఎడిపోయిన అన్నిగా 2 కాళ్ళు 2 చేతులు అన్ని అడిగిపోయిన మన ఎందుకు వెళ్తుంది? అసలైన వ్యక్తి వెళ్ళిపోయింది అందులోంచి. అది ఎవరైనా కావచ్చు. సో కాబట్టి ఈ శరీరం మనం అనుకున్నాం. కుక్క అనుకుంటుంది నేను కుక్కను అనుకుంటుంది, ఏనుగు అనుకుంటుంది నేను ఏనుగు అనుకుంటుంది, బ్రాహ్మణుడు అనుకుంటాను నేను పండితుని బ్రాహ్మణుని శరీరం అనుకుంటుంది. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తుంది సునీచేవ స్వపాకి. పండిత సమదర్శనం. పండితుడు బ్రాహ్మణుని ఏనుగుని కుక్కని అందరినీ సమానంగా ఎట్లా చూస్తున్నాడు? ఎట్లా అంటే వాళ్ళ శరీరాన్ని చూడట్లా. ఈయన ఆత్మలు ఉంటారు, పరమాత్మ యొక్క అంశాలు, భగవంతుల యొక్క అంశాలు, ఆత్మలు అని చూస్తున్నారు. సో కాబట్టి సమానంగా ఎలా చూస్తున్నారంటే వాళ్ళందరూ ఆత్మలు. ఒరిజినల్గా మనందరూ ఆత్మలు. సో చూడండి, ఫస్ట్ టైం మనం మర్చిపోయేటట్టు చేసిన తర్వాత దీంతో రాంగ్ ఐడెంటిటీ పెట్టేసి రాంగ్ స్టాంప్ వేసేసుకున్నాం, రాంగ్ డెసిషన్. సో మోహం మోహం. తర్వాత మహామోహం. మహామోహం అంటే ఏంటి? మనం ఈ శరీరం అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ శరీరంతో భోగించాలనేటువంటి కోరిక. సో భోగించాలనే కోరికనే మహామోహం అంటారు. మనం మహామోహంలో పడుతున్నాం లేదా? ప్రతిరోజు ఏంటి? భోగించాలి, ఎలా ఆనందించాలి లోకంలో ఈ శరీరంతో అని అరువులు శాస్త్రం ఉంటాం. సో అయితే ఈ లోకంలో మనం భోగించాలని ప్రయత్నిస్తే భోగించలేము. వాస్తవానికి అన్నీ కష్టాలే వస్తుంటాయి. ఎవడు కూడా ఆనందంగా లేడు. ఎవడు ఆనందంగా లేడు. ఎలాంటిదంటే ఈ లోకంలో ఎవరికన్నా రాగానే ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతారు కదా, ఫస్ట్ క్లాస్ బాగున్నాడు ఎక్కడ బాగున్నాడు. సో ఈ లోకంలో ఎవరైనా మంచిగా ఉన్నారు అంటే, కొద్ది గాలి పీల్చుకున్నారు, ప్రశాంతంగా ఉన్నారంటే ఈ లోకంలో ఆనందం లేదు. ఆనందం లేనానికి వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ మిజరీ అండ్ మిజరీ. కొద్ది గాలి పీల్చుకుంటున్నామంటే ఇప్పుడు వచ్చే సమస్య ఎప్పుడే అది అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకో సమస్య రావడానికి అడుగు పెట్టబోతుంది అనమాట. మధ్యలో ఎలా ఉందంటే పర్లేదండి బాగా. సో ఆ లోకమే అట్లాంటి లోకం అలా సృష్టించబడింది కాబట్టి. సో కాబట్టి మోహంచ మహామోహంచ. మహామోహం అంటే ఈ యొక్క భౌతిక శరీరంతో భోగించాలనేటువంటి కోరికని మహామోహము అంటారు. సో తర్వాత తామిశ్రం, తామిశ్రం. తామిశ్రం అంటే 4వది ఈ యొక్క భౌతిక భోగాలను పొందటంలో వచ్చేటువంటి అడ్డంకులు. ఈ భౌతిక భోగాలు పొందటానికి మనంతా ప్రయత్నిస్తున్నాగా. 5 అంతస్తులు ఇల్లు కట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాం, లేకుంటే 4 కోట్లు సంపాదాలని ప్రయత్నిస్తాం. సో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాం ఏదో భోగించాలని. కానీ ఈ భోగాలకి వచ్చేటువంటి అడ్డంకుల వల్ల ఏర్పడేటువంటి కోపాన్ని మహామోహం అంటారు. తామిశ్రం అంటారు. తామిశ్రం అంటే కోపం అనేది అన్నమాట. భోగంలో వచ్చేటువంటి అడ్డంకుల వల్ల ఏర్పడేటువంటి కోపం, వచ్చేటువంటి కోపం. సో తర్వాత అంధతామిశ్రం అంటే చివరిది 5వది ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు భోగాలు పొందాం మనం, ఎంతో కొంత భోగాలు పొందుతాం ఈ లోకంలో. ఆ భోగాలు ఇక తొలగిపోయినట్లయితే నేనే చనిపోయాను అన్నటువంటి బుద్ధి అన్నమాట. మోహం అంటే
అంధతామిశ్రం ఏంటంటే దొరికినటువంటి భోగాలు తొలగినప్పుడు నేనే చనిపోయాను అన్నటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంటారు. అందుకే కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. ఎందుకు చేసుకుంటారు? అదే భగవంతుడు కళ్ళు ఇచ్చిండు, కాళ్ళు ఇచ్చిండు, నోరిచ్చిండు, మాట్లాడుతున్నావు, ఎందుకు నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకుంటావు? అరే నాదంతా పోయింది, నేను చనిపోయినా అంటే వాడి ముందే, వాడు చనిపోకముందే వీడు చనిపోయిన వాడే వేసుకుంటాడు. సరే, అఫ్కోర్స్ వేసుకున్నది ఎక్స్ట్రా విషయం, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే దొరికినటువంటి వచ్చినటువంటి భోగాలు తొలగినట్లయితే తానే చనిపోయినట్లు భావించేటువంటి బుద్ధి, అది డెఫినేషన్. మనం ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఎక్స్ట్రా థింగ్స్. సో ఈ విధంగా ఇట్లాంటి 5 అజ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు అదే ఈ లోకాన్ని సృష్టించి నేను జీవులందరినీ కూడా ఎంతో ఉద్ధరించాలి, ఏదో చేయాలి అని అనుకుంటే ఇట్లాంటివి సృష్టించానని ఆయనకి బాధ కలిగి 4 రకాలైనటువంటి జ్ఞానవృత్తులు సృష్టిస్తారు. అవి ఏంటి అంటే మొదటిది సాంఖ్యయోగము లేదా సాంఖ్య అంటారు. సాంఖ్య అంటే ఎనలిటికల్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్. అంటే ఈ యొక్క భౌతిక పదార్థం ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక పదార్థం ఏంటి, ఆ విధంగా ఎనలైజ్ చేసి మనం మన శరీరం అంతా కూడా మనం చూసినట్లయితే ఏముందయా ఈ బాడీలో ఏముంది అని చూస్తే ఏముంటాయి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంట, ఎన్ని మూలకాలు ఉంటాయంట, ఎన్ని మూలకాలు ఉంటాయి మొత్తం, దాన్నే సాంఖ్య ఫిలాసఫీ, సాంఖ్య అంటారు. 23 ఉంటాయి. 5 పంచభూతాలు, భూమి, నీరు, ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని. 10 కర్మ ఇంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 15 అయిపోయినాయి. కర్మేంద్రియాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు. తర్వాత పంచ తన్మాత్రలు, రూప, రస, గంధ, స్పర్శ, శబ్ద, 20 అయిపోయినాయి. తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, మొత్తం ఎన్ని అయినాయి? 23 అయినాయి. 24వది ఒక్కోసారి చెప్పుకుంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ప్రధానం లేదు, ప్రకృతి అంటారు, అది 24 అనుకుంటే 25వది ఆత్మ. అంటే భౌతికంగా చూస్తే 23 లేదా 24, ఆధ్యాత్మికంగా ఒక ఆత్మ. ఇంకా పరమాత్మ కూడా ఉంటారు, అది కూడా తెలుసుకుంటుంది. అది యోగం ద్వారా, ధ్యాన యోగం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం. సో జ్ఞానయోగం ద్వారా తెలుసుకోలేమన్నమాట. ధ్యాన యోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా పరమాత్మ వరకు తెలుసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా సాంఖ్య అనేది ఒక జ్ఞాన ఆవృత్తి. తర్వాత తపస్య అనేది కూడా ఒక జ్ఞాన ఆవృత్తి. తర్వాత సాంఖ్య, తపస్య, తర్వాత వైరాగ్యం కూడా ఒక జ్ఞాన మార్గం అన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క వైరాగ్యం ఉండటం, ఈ తపస్య చేయటము, ఇవన్నీ సాంఖ్య, ఇవన్నీ అధ్యయనం చేయటం వల్ల ఏమిటి, మనం ఈ శరీరం అంటే మోహం నుంచి, ఈ యొక్క తమస్సు నుంచి బయటపడతాం. మన శరీరం కాదు, ఆత్మ అని తెలుసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి 4 జ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించారు. సాంఖ్య, 2వది యోగ, 3వది తపస్సు, 4వది వైరాగ్యం. ఈ 4 జ్ఞాన ఆవృత్తులను సృష్టించారు. సాంఖ్య, యోగ, తపస్సు, వైరాగ్యం, ఈ 4 ఆవృత్తులు. సో వాటికి ప్రతీతిగా 4 పుత్రుల్ని ఆయన సృష్టిస్తారు. వాళ్ళే సనక, సనాతన, సనంద, సనత్ కుమారులు అంటారు. వాళ్ళు చిన్న పిల్లలుగానే ఉండి బట్టలు కూడా వేసుకోకుండా 4 సంవత్సరాలు పర్ఫెక్షన్ సాధిస్తారు. వాళ్ళ తర్వాత సాంప్రదాయాన్ని కూడా వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. సో మనది ఇప్పుడు మనం పాటించేటువంటి సాంప్రదాయం ఏంటి, ఏ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాం మనం? బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో ఉన్నాం. బ్రహ్మదేవుడి నుంచి, అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఎవరు అంటే ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడి యొక్క పుత్రుడు. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఎంత గొప్పవాడంటే ఏ స్త్రీ సహాయం లేకుండా ఇలా ఏమి ఆలోచిస్తే అది అవుతుంది. ఆయన సనక సనాతన జ్ఞాన ఆవృత్తులు అనుకుని సనక సనాతన సనత్ కుమారుడు పుట్టాడు. వాళ్ళ దాన్ని ముందు తీసుకెళ్తారు. తర్వాత నారదముని పుట్టాడు. తర్వాత 10 మంది పుత్రుడు. సో పులకుడు, అత్రి, వశిష్ఠుడు, వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మ మానస పుత్రులే వీళ్ళంతా. సో మొదట ఈ 4 పుత్రుల్ని సృష్టించిన తర్వాత సో వీళ్ళ ప్రజా సృష్టి చేయండి, దీన్ని విస్తరించండి అన్నాడు. లేదు స్వామి, లేదు తండ్రి, మేము వాసుదేవ పరాణులై ముక్తిని పొందుతాము, ముక్తిని ఆశ్రయించాము, వాసుదేవుని ఆశ్రయించాము, ముక్తి పొందుతాము, మాకు ఇవన్నీ కూడా ఇష్టం లేదు అంటారు. జీవిత లక్ష్యం అదైనట్లయితే మాకేం ఇష్టం లేదంటే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి తండ్రి మాటని మీరు ధిక్కరిస్తారని కోపం వచ్చారు. ఆ కోపంలోనే శివుడు పుట్టాడు అనమాట. ఆయన యొక్క నుసుటి నుంచి, కోరేటి నుంచి శివుడు పుట్టాడు. శివుడు పుట్టి ఆయన కూడా ఇదే ఆర్డర్ ఇస్తారు. ఏం చేయాలి తండ్రి అంటే, నువ్వు ప్రజా సృష్టి చేయండి అంటే ఆయన ఎంతో
రజోగుణంలో ఉన్నట్టు వాళ్ళందరినీ సృష్టిస్తారు. వాళ్ళు చేసి వాళ్ళంతా కూడా అన్ని డిస్ట్రాక్షన్ ఏది దొరికితే దాన్ని బాగొట్టుడే అన్ని డిస్ట్రాక్షన్ చేస్తారు. అరే ఇవన్నీ ఇట్లా చేస్తున్నారు, మీరు శాంతిగా తపస్సు చేసుకోండి అని వాళ్ళకి ఆర్డర్ చేసి, మీరేం సృష్టి చేయకండి చక్కగా తపస్సు చేసుకోండి అని. సో ఆ రుద్రులందరికీ కూడా ఏం చేస్తారు, 11 రకాల రుద్రులు వాళ్ళందరూ కూడా తపస్సు చేసుకోమని చెప్పి తర్వాత 10 మంది పుత్రుల్ని అంటారు అన్నమాట. సో అత్రి, పులశ్య, పులహ, వశిష్ఠ, సో ఇట్లా 10 మంది పుత్రులు ఉంటారు అన్నమాట. అంగీరస వీళ్ళంతా. సో అయితే వీళ్ళ ద్వారా సృష్టి అయ్యారు. అప్పుడు కూడా ఆయన సాటిస్ఫై కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా విస్తరించాలి. మనం అనుకుంటే ఇస్కాన్ ఖమ్మంలో ఉంది, ఇంకా మిగతా ప్రాంతాలు లేదు చుట్టుపక్కల అనేసి ఇల్లందులో ఉండాలి, కొత్తగూడెంలో ఉండాలి, భద్రాచలంలో ఉండాలి, ఏటూరు నాగరంలో ఉండాలి, అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండాలి. సో వైరాలో ఉండాలి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఇస్కాన్ లేదు, చుట్టుపక్కల జగన్నాథ రథయాత్ర చేయాలని. అఫ్కోర్స్ రథయాత్రకు మనకు లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ పూరి మహారాజ్ అని లిమిటేషన్స్ పెడుతున్నారు, ఓన్లీ 9 రోజులే చేయాలి మీరు రథయాత్ర. సో రథయాత్ర టైంలోనే చేయాలి, మిగతా టైంలో చేయొద్దు అని ఆయన విన్నపాలు చేశారు. సో కాబట్టి సో ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఆయన శరీరం నుంచి మను మహారాజు, శతరూప ఇద్దరు పుట్టారనమాట. సో అప్పటి వరకు అంత మానసిక సృష్టి. తర్వాత అప్పటి నుంచి స్వయంగా ఆయన శరీరం నుంచి మను మహారాజు పుట్టాడు. తర్వాత శతరూప, ఆయన ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు. సో అక్కడి నుంచి మను మహారాజు, శతరూప వాళ్ళ నుంచి ఇక మైథున సంతానం అంటే మిగతా ప్రజలందరూ, మనువులు అందరూ కూడా, అంటే మనుషులు అంటే ఆ మను మహారాజు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. అంతకుముందు అంతా కూడా మానసిక సృష్టి ఉంది. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ మధ్వ సాంప్రదాయంలో ఉంటాం మనం. బ్రహ్మదేవుడు యొక్క శిష్యుడు నారదుడు, నారదుడు యొక్క శిష్యుడు, నారదుడు మంచిగా చెప్పలేదు, నారదుడు కూడా పుట్టాడు. సనక సనాతుడు, రుద్రుడి తర్వాత నారదుడు, నారదు తర్వాత వీళ్ళు 10 మంది పుత్రులు. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ శిష్యుడు నారదుడు, నారదు శిష్యుడు వ్యాసుడు, వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు మధ్వాచార్య. అట్లా బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం అంటారు. సో మనం ఈ అజ్ఞానావృత్తి నుంచి బయటపడాలంటే ఒక యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకొని చదవాలి. ఇంట్లో కూర్చొని అన్ని పుస్తకాలు తెచ్చుకొని ఆడ నేను డాక్టర్ని 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కోట్ వేసుకొని బయటకు పోతానంటే కుదరదు. సో రోజు పోయి వింటూ అట్లనే మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఇట్లా సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేసి సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ద్వారా అందరూ కూడా జ్ఞానాన్ని అందించాలి, భక్తి మార్గాన్ని చేసి వాళ్ళు అజ్ఞానం నుంచి బయటపడి వాళ్ళ యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని ఆ స్వరూపాన్ని ఆచరిస్తూ, అంటే భగవంతుడు సేవ చేస్తూ సో తరించాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో భగవంతుడే సంకల్పించాడు. ఏ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు ఈ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని కూడా నడిపిస్తున్నాడు జ్ఞానం అంటే. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడు నుంచి ఒక సాంప్రదాయం, రెండవది శ్రీ సాంప్రదాయం లక్ష్మీదేవి నుంచి, మూడవది రుద్ర సాంప్రదాయం శివుడి నుంచి, నాలుగవది కుమార సాంప్రదాయం. ఈ విధంగా 4 వైష్ణవ సాంప్రదాయం. సో అయితే మరి ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేక వేదాల రూపంలో ఇలా వస్తూ ఉంది. వ్యాసుడన్ని కూడా వేదాలని, 4 వేదాలని, 18 పురాణాలను, 108 ఉపనిషత్తులను, వీటినన్నిటి కూడా రచించాడు. కలియుగంలోనే రచిస్తాడు, మిగతా టైంలో జస్ట్ శృతి ప్రస్థానం అంటే వింటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోయేవారు కాకుండా పూర్తిగా భగవంతుడి గురించే చెప్పాలి. విష్ణువు గురించి మాత్రమే, భగవంతుడి గురించే. మీ అందరికీ తెలుసు భగవంతుడు అంటే ఎవరు, మళ్ళీ ఆ డౌట్ ఉందా మళ్ళీ ఎవరు భగవంతుడు అంటే? పోయినసారి చెప్పినమా మనం 6 లక్షణాలు ఉంటాయి భగవంతుడు. విద్యావంతుడు అంటే ఏం లక్షణం ఉండాలి? డబ్బులు ఉండాలి వస్తుగా. విద్య ఉన్నవాడు. భగవంతుడు అంటే మరి ఎవరిని అంటారు? కొత్త వాళ్ళు చెప్పండి, ఎవరిని అనొచ్చు భగవంతుడు అంటే? విద్య ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటారు? విద్యావంతుడు. ధనం ఉన్న వాళ్ళని మరి భగవంతుడు అని ఎవరిని అనాలి? బగా ఉన్న వాళ్ళని భగవంతుడు అనాలి. బగా అంటే ఏంటి? ఆపులెన్సెస్. బగా అంటే ఐశ్వర్యాలు, ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడిని అంటే వాటిని తెలుగులో ఏమంటారంటే విభూతులు అంటారు. విభూతి అని 6 విభూతులు ఉండాలట, సంపూర్ణంగా ఉండాలంట. అవి ఒకటి ఉంటే కుదరదు, 6 ఉండాలి. 6 సంపూర్ణంగా ఉండాలి. అంటే అవి ఐశ్వర్యము, వీర్యము, యశస్సు, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. శ్రీ అంటే బ్యూటీ, ఐశ్వర్యము అంటే సంపద, యశస్సు అంటే కీర్తి, సంపూర్ణంగా ఉంటాయి. వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుడు, మిగతా వాళ్ళు భగవంతుడు కాదు. మరి ఎవరికి ఉంటాయంటే అప్పుడప్పుడు గురువుని, నారదముని లాంటి గురువుని, శివుడు లాంటి గురువుని కూడా భగవాన్ అని, బ్రహ్మని కూడా ఒక్కోసారి భాగవతం భగవాన్ అని సంబోధిస్తారు రేరుగా. సో కానీ ఎవరు కూడా ఎంతమంది భగవాన్లో పెట్టుకున్నా కూడా, ఎవరన్నా అన్నా కూడా
ఎవరు కూడా భగవంతుడు అనేటువంటి విష్ణువుతోటి సమానం కాదు. ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్పాలంటే కృష్ణుడితో సమానం ఎవరూ కాదు. సో మనం ఎవరమైనా సరే బ్రహ్మ కావచ్చు, ఒక భగవంతుడి యొక్క రూపం అనమాట. శివుడు అంటే అది ఒక తత్వం అనమాట. భగవంతుడే ఒక రూపాన్ని అలా తీసుకుంటారు. అయితే ఈరోజు మరి ఇంట్రడక్షన్లోనే టైం అంతా వేస్ట్ చేయకుండా ఆ భగవంతుడు మనకు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దాన్ని ఏమంటారు? ఏది బుక్ ఎక్కడ? భగవంతుడి సందేశం. ఈ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని ఏమంటారు? భగవంతుడు పాడినటువంటి సందేశాన్ని ఏమంటారు? సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్, భగవద్గీత. సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్, భగవంతుడి యొక్క పాట, భగవంతుడి యొక్క మాట, భగవంతుడి యొక్క గీత. గీతం అంటారు కదా పాడటం, ఒక గీతం పాడబోయే అంటారు కదా. సో భగవంతుడు పాడినటువంటి గీతం. సో మనందరి కళ్యాణం కోసం, మనందరిని ఉద్ధరించడం కోసం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. ఎవరైతే ఈ గంగలో స్నానం చేస్తారో, గీత అంటే ఈ గీతని వింటారో, శ్రద్ధగా విని ఆచరణ చేసుకుంటారు, అట్లనే గంగలో స్నానం చేస్తే ఏ విధంగా పవిత్రమవుతారో. సో అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఆ దాస్ పడేసి నేనే రాముడిని, లేకుంటే నేనే కృష్ణుని, లేకుంటే ఇంకోటి డాక్టర్లో ఇంజనీర్. మనం రాముడు కాదు, కృష్ణుడు కాదు, నరసింహస్వామి కాదు, దాసాను దాస. డైరెక్ట్ దాసు కూడా కాలేము. ఆ గురువు దాసుడు అయి ఉంటాడు, ఆ గురువు యొక్క దాసుడు యొక్క దాసుడు అట్లా. సో అది స్వరూపం అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, తెలుసు కదా చైతన్య మహాప్రభు 8 సార్లు అనమాట, 8 times సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గోపీస్ హస్బెండ్ అని అంటారు. సో కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకుడు. మనం ఏమనుకుంటాం, నువ్వు నాకు పని చెప్తా, గుళ్ళోకి వస్తే నన్ను ఊడవమంట, నేను సేవ చేస్తా నువ్వు ఊడవ. సో కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అలా కాదనమాట. నువ్వు ఎంత అణిగిమణిగి ఉండి, ప్రభుపాద అంటారు అనమాట, మీరు 100 times దాసాను అయితే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ అయినట్లా. మనం ఏమనుకుంటాం, బాస్ కావాలని కోరుకుంటే ఈ లోకం నువ్వేంటి, నేను బాస్ కావాలి, నీ కింద నేను పని చేయాలి, నేను బాస్ కావాలి. అది మెటీరియల్ వరల్డ్లో, భౌతిక ప్రపంచంలో. ఎందుకంటే ఆ బాస్ మనల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాడు కాబట్టి మనకి దాస్ కావాలని ఉంటుంది అనమాట, బాస్ కావాలి. సో కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అలా కాదు, పోటీ పడుతుంటారు. ఆయన కృష్ణునికి ఇంకా రాధా మంచి సేవ చేశారు కాబట్టి ఆయనకన్నా ఇంకా నేను ఇంకా మంచి సేవ చేయాలి. సో వైకుంఠంలో వైషమ్యము, వైరము అనేది ఉండదు అనమాట, మాత్సర్యము అనేది ఉండదు. కానీ ఈ లోకంలో కామ, క్రోధ, మదమోహ, మాత్సర్య, లోభాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఈ లోకము ఇప్పుడు జయ విజయులు ఇద్దరిని సనక సనాతన సనత్ కుమారులు వైకుంఠం పోతే వాళ్ళు కలుసు, వాళ్ళు శపించి చెప్తారు, మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు కాదు, మీరు ఎక్కడైతే మనం శాశ్వతంగా ఈ లోకం నుంచి బయటపడాలంటే, అంటే భగవద్ధామం పోవాలంటే ఈ కామ, క్రోధ, లోభాల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఈ గేట్ల దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొన్ననే మనకి రథయాత్రలో శిల సుఖదేవ్ గోస్వామి మహారాజు నెల్లూరు నుంచి వచ్చి చెప్పారనమాట. ఒక స్టోరీ చెప్పారు. ఏంటి, 2 స్టోరీలు చెప్పారు. ఎలా మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత మానవ జన్మ గొప్పతనం చెప్పారు. చెప్పండి అందరికి ఓపెన్. పడని పట్టుకుంటూ తౌడుకుంటూ ఎక్కడైతే డోర్ తగులుతుందో అక్కడి నుంచి బయటికి అక్కడ డోర్ ఉంటుంది, ఇక గ్యాప్ ఉంటుంది కదా అక్కడి నుంచి. సో అట్లా మనకి మానవ జన్మ వచ్చింది. 84 లక్షల యోనుల్లో పడిపోయి ఉన్నాం, పక్షి అయిపోయినాం, పిల్లి అయిపోయినాం, కుక్క అయిపోయినాం, పెరుగు అయిపోయినాం, ఏమంటారు కీటకం అయిపోయినాం, బల్లి అయిపోయినాం, రకరకాల జన్మలు పోయిన తర్వాత ఎక్కడ డోర్ వచ్చింది ఆయనకి పాపం కుజిలి అంటే జిల పుట్టింది అనమాట, సంకలో గీసుకున్నాడు, ముందు పోతూనే ఉన్నాడు పాపం, మళ్ళీ చేయి పెట్టుకుంటూ పోతున్నాడు, అది పోయింది, ఛాన్స్ పోయింది, ఇంకా డోర్ వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ 84 లక్షల యోనులు మళ్ళీ ఎంతో తిరిగి రావాలి, అది పెద్ద విశాలం. ఆ పెద్ద ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడాలి, అజ్ఞానం నుంచి బయటపడాలి, మన స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి, మనం భగవద్దాసును మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క సేవ చేస్తే ఎప్పుడైతే భక్తిని స్వీకరిస్తామో, ధర్మ, అర్ధ, కామ, మోక్షాలను చతుర్విధ పురుషార్థాలు అంటారు, భక్తిని పంచమ పురుషార్థం అంటారు. ఎప్పుడైతే మనం పంచమ పురుషార్థం అంటే స్వరూపాన్ని తీసుకొని భగవంతుడి సేవ చేస్తామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ధర్మ, అర్ధ, కామ, మోక్షాలను జయించిన వాళ్ళం అనమాట. ముక్తి ముక్లిత అంజలి సేవతే అస్మాన్. ముక్తి అనేది భక్తుడికి ముఖిలిత అంజలి అంటే ఆల్రెడీ. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క దీన్ని భగవద్గీత అంటాము. సో ఈ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏముంది అని మనం చూసినట్లయితే భగవద్గీతలో 5 అంశాలు ఉంటాయని చెప్తాం. ఎన్ని ఉంటాయి?
5 అంశాలు ఏంటి అవి చెప్పండి, కొత్త వాళ్ళు చేతులు లేపండి, తెలిసిన వాళ్ళు. భగవద్గీతలో మీరు హిందువులు కదండి, సనాతన ధర్మం వాళ్ళు కదా, భగవద్గీత చదివారా, ఏముంటుంది భగవద్గీత చూస్తా అంటే విద్య చేస్తా. సో మనం మారిపోతాం, అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి. సో అలా కాకుండా మనం ముందే భగవద్గీతలో ఏముందో సో మనం మారమన్నమాట. మనం ఐఎమ్ రామదాస్ కృష్ణదాస్ అని మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటాము. సో భగవద్గీతలో 5 అంశాలు చెప్పారు. అంటే ఏంటి, మొదటిది భగవంతుడి గురించి, అంటే ఈశ్వరుడి గురించి చెప్పారు. హూ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, పరమ ఈశ్వరుడు అన్నారు. చివరి భాగాన్ని జ్ఞానయోగము అన్నారు, మధ్య భాగాన్ని భక్తి యోగం అన్నారు. గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారా? కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి. కర్మ మొదటిది, చివరిది జ్ఞానం, మధ్యలోది భక్తి. సో ఈ యొక్క కర్మ యోగము అంటే మొదటి చివరిదని కాకుండా, సో ఒక పెట్టె ఉందనుకోండి, ఇనప పెట్టెలో ఫస్ట్ ఆ రేకు పెట్టె స్పర్శ లేనిదే, భక్తి లేనిదే అవి స్వతంత్రంగా ఫలించలేవు అనమాట. కర్మ అనేది ఎంత చేసినా కూడా, జ్ఞానం అనేది ఎంత చేసినా కానీ టింజా భక్తి లేనిదే అవి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేవు అనమాట, స్వతంత్రమైనటువంటి కావు. సో భక్తి ఉండాలి కొద్దిగా. సో కానీ భక్తి అనేది స్వతంత్రమైనటువంటి, ఎందుకంటే సాక్షాత్ భగవంతుడితోటి ఏం తింటున్నారు వేరే విషయం, అందరూ వండుతున్నారు. ఆ వండటం కూడా ఎలా వండాలి, స్నానం చేసి వండాలి, ఏ ఉద్దేశంతో వండాలి, అన్నీ కూడా ఉంటాయి, భావనలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో మేము చదువుకునేటప్పుడు 10వ తరగతి వరకు ఇంట్లో చదువుకున్నాం మా పక్క ఊళ్ళేలో. సో 10 అయిపోయినాక ఇంటర్ రాగానే ఎడుకోవేస్తారు. పోవాలంటే, మోక్షం గురించి ఆలోచించాలంటే ఆహారం శుద్ధమైనటువంటి ఆహారం. కాబట్టి మనం వండుతున్నామంటే ఎవరి కోసం వండుతున్నాము అనేది, ఎలాంటి శుద్ధితోటి వండుతున్నాము అనేది, ఏ పదార్థాన్ని వండుతున్నాము, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఈ విషయాలన్నీ ఇందులో చెప్తారు. అసలు మనం ఏం వండాలి, ఎవరి కోసం వండాలి. సో మంచినీళ్ళు తీసుకురండి అంటే ఎట్లా, ఎన్ని రకాలుగా మంచినీళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఒక వ్యక్తికి. ఒక సార్ ఉన్నాడు, ఒక స్టూడెంట్ని మంచినీళ్ళు తీసుకురారా అంటాడు. సో ప్రేమతోటి మంచిగా ఆ గ్లాస్ శుభ్రంగా కడిగి, ఫస్ట్ ఈయన చేతులు కడుక్కొని ఆ గ్లాస్ కూడా కడిగి ఫ్రెష్ వాటర్ తీసుకొని ఇవ్వచ్చు. తీసుకొచ్చి ఆడబెట్టి దాని మీద మూత కూడా పెట్టచ్చు. ఒకడు కుల్లోడు ఉంటాడు అన్నమాట, వాడు ఇంగ్లీష్ తీసుకొని పరవసి మూత పెడితే వాడికి రివర్స్ చేసి పెడతాడు. అంటే కర్మలో వికర్మ చేస్తాడు, అంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా చేసేవాడు, నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా. సమాజంలో ఎలా ఉంటారు కొంతమంది, వికర్ములు అంటారు వాళ్ళు. అంటే శాస్త్రానికి ఒక బ్రాహ్మణుడిగా, ఒక క్షత్రియుడిగా, ఒక వైశ్యుడిగా, ఒక శూద్రుడిగా, ఒక ఇంజనీర్గా, ఒక డాక్టర్గా, ఏదైనా మీ ప్రొఫెషన్స్ అయినా కూడా, ఒక తల్లిగా, ఒక తండ్రిగా, ఒక కొడుకుగా, ఏదైనా. సో మన డ్యూటీగా చేయటం. సో ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లల మధ్య కూడా ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా లేవు. పిల్లలే తల్లిదండ్రులని చూడట్లేదు. మీరు మమ్మల్ని డబ్బులు ఇచ్చి హాస్టల్లో పంపించారు, మీకు కూడా మేము అమెరికాలో ఉంటాం, మీకు డబ్బులు పంపిస్తాం, ఎక్కడైనా ఉండు, ఇంట్లో ఉండు, హాస్టల్లో ఉంటాం, ఏంటి వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉంటాం, మాకు సంబంధం లేదు. మేము వస్తే చక్కగా వాళ్ళన్నీ, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, వీళ్ళందరినీ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళు పూజించుకుంటే ఎట్లా? ఓన్లీ కృష్ణుడే అంటున్నారేంటి వీళ్ళు, భగవంతుడే అంటున్నారేంటి? సో కానీ భగవంతుడే అది చెప్పారు క్లియర్గా. సో మనకి ఇది ఎవరు బోధించలేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి చెప్పులు అరిగిపోయి ఇంకా విసుకొస్తుంది. అలా కాకుండా సో మనం ఒక భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే అన్నీ అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకోవటం కోసం, మనం ఈ యొక్క భవబంధం నుంచి బయటపడటం కోసం కర్మ చేయాలట. సో కాబట్టి ఆ విధంగా దాన్ని ఏమంటే నిష్కామ కర్మ. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పారు, కర్మణ్యేవాది కారస్తే మా ఫలేసు కదాచిన. సో కాబట్టి యత్కరోసి యదస్నాతి యజ్జుహోచి దదాతి యత్ మత్కురుష్వ. ఏం చేసినా కూడా నా కోసం చేయి. మన భవ మద్భక్తో మధ్యాది మామనసుకు చెప్పాడు. అందుకే మనం సచిన్ టెండూల్కర్ అంటలేదు కదా, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, కృష్ణ 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 జపం చేస్తాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ. కృష్ణుని స్మరించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం మర్చిపోయాను. సో మన సొంత తల్లిదండ్రినే మర్చిపోయాను. రాధాకృష్ణ, సీతారామ, లక్ష్మీనారాయణ మనం మర్చిపోయారు. అందుకే అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత సో జపమాల చూపించి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని రోజుకి 64 మాలలు చేయాలన్నారు. ఎవరు ముందుకు రాలేదు. సరే 32 మాలలు చేయాలన్నారు. ఎవరు ముందుకు రాలేదు. కనీసం 16 చేయాలి, ఇంకంతకన్నా ఇంకా రెండో మాట్లేదు. సో అని కనీసం 16 మాలలన్నీ పెట్టారు జపం చేయాలి. సో కాబట్టి అలా చేస్తే అది ఒక మిషన్ టైప్, ఒక గోలోకేర ప్రేమదన హరినామ సంఖ్య. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో సో ఇట్లా అర్జునుడు
కర్మయోగం చేయడానికి యుద్ధరంగంలో ఇక్కడ కావటం జరుగుతుంది. మొదట ఇంకోటి, దీనికన్నా ముందు మనం కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకోవాలి. సో ఇంట్రడక్షన్లో ఈ భగవద్గీత అర్థం చేసుకోవటానికి అట్లీస్ట్ థియరిటికల్గానైనా సరే మనం భగవంతుడిని, కృష్ణుడిని భగవంతుడిగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యాసదేవుడు రచించేటప్పుడు సంజయ్ ఉవాచ అని వస్తుంది, అర్జున ఉవాచ అని వస్తుంది, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని వస్తుంది. కృష్ణ జరుగుతుంది కదా. అర్జునుడికి కృష్ణుడు విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తాడు. అయ్యా, నాకు మించిన సత్యమేం లేదు, అంతా నాలో ఉన్నాయి, బ్రహ్మ శివుడు అందరు దేవతలందరూ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ యుద్ధ రంగంలో ఆల్రెడీ చనిపోయారు, వాళ్ళంతా నోట్లోకి వస్తున్నారు. విశ్వరూపం చూపిస్తాడు. తర్వాత ఎంతమంది కృష్ణుడు అంటారు, ఎంతమంది నారాయణ అంటారు? నారాయణ వాళ్ళు 2 చేతులు లేపండి, కృష్ణుడు వాళ్ళు చూద్దాం. మనందరికీ కృష్ణుడు ఎంత దయామయుడు అంటే ఆయన స్వరూపాన్ని మనకిచ్చాడు, ఆయన రూపాన్ని మనకిచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? అంటే భగవంతుడికి ప్రతిరూపమే అనమాట. భగవంతుడికి ఎలాంటి రూపం ఉందో ఒరిజినల్ కృష్ణుడికి, భగవంతుడికి ఒరిజినల్కి భగవంతుడు ఆది నారాయణ అంటారు. కృష్ణుడిని నారాయణుడు అంటారు. ఏమంటారు? ఆది నారాయణుడు. ఆ నారాయణుడికే ఆది. అందుకే ప్రహ్లాదుని అడుగుతాడు, ఎవరి నారాయణుడు? వాళ్ళ తల్లి అమ్మ నాన్న పేరు ఏంటి అంటే ఆయనకి తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, ఆయనే మూలవాన్ని అంటే భయపడి కృష్ణ కృష్ణ రక్షించండి అంటే కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు? మీరు చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి ఒక 2 నిమిషాలు అంటే అందరూ కళ్ళు మూసుకుంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు కృష్ణుడు? ఆవని నోరు తీస్తే అంతా మంటలంతా కూడా మింగేస్తారు కృష్ణుడు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు మంటలనే మింగగలుగుతారు అన్నమాట. సో కాబట్టి ఎవరైతే కృష్ణుని స్మరిస్తారు, భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏంటో తెలుసా? భగవద్గీతలో ఒక చరమ శ్లోకం అని ఉంటుంది. ఏంటిది? 2 శ్లోకాలు ఉంటాయి, లేదా ఒక శ్లోకం కూడా చెప్పచ్చు. ఒక శ్లోకం 18 అంశాల యొక్క సారాంశము. ఏంటవే 18 అంశాలు ఏంటంటే, లో జనమేజయుడు వైశంపాయన్ని అడుగుతున్నాడు. ఈ అర్జునుడు అంటే వాళ్ళ తాతగారు అవుతారు అంతే కదా. సో ఎలా మోహానికి గురి అయ్యాడు ఈ కురుక్షేత్రంలో అని అడుగుతుంది అనమాట. మీ వాళ్ళు, మీ పుత్రులు ప్లస్ అక్కడ పాండవ పుత్రులు అక్కడ ఉన్నది పోయింది ఎందుకు? లంచ్ తింటానికి కాదయా పోయింది, వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి. నీకు అసలు సందేహం, డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది? వాళ్ళు ఏం చేసేవా కిమ కోర్వత సంజయ అని. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటే అది ధర్మక్షేత్రము. అక్కడ ఎవడు పోతే అక్కడికి ధర్మం అనేది ఆవరిస్తుందట. వాడు చెడువాడే. దుర్యోధనుడు మంచి మారిపోయి సంధ్యావనం చేసుకుంటాడు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ధర్మాత్ములు పాండవులు. యుద్ధం వద్దంటుంటేనే దుర్యోధనుడు యుద్ధాన్ని కోరుకున్నాడు. మరి ఆడికి పోయిన తర్వాత మనసు ఏమైనా మార్చుకొని ఆయన సంధి చేసుకుంటుండేమో. ఎందుకంటే మంచి ఛాన్స్, మళ్ళీ ఛాన్స్ తర్వాత దొరుకుతలేదు. భీష్ముడు మన స్వార్థపరుడు ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని చెప్పి మామకా పాండవ చైవ కిమ అకూర్వత సంజయ, నా పుత్రులు మరియు నా తమ్ముడు పుత్రులు అని అను ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతారు అనమాట ఏం చేస్తున్నారని. సో అప్పుడు సంజయ చెప్తారనమాట 2 నుంచి 11 శ్లోకాల వరకు. సో దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తారంటే, దుర్యోధనుడికి ఆల్రెడీ ఈ యొక్క మొదటిసారి ఈ యొక్క సైన్యానికి అధ్యక్షత ఎవరు వహించారు పాండవుల పక్షానికి? దుర్యోధనుడికి భయము దౌత్యం అంటే భయం ఏర్పడింది అనమాట. సో ఈ సైన్యాన్ని చూసి ఆయనకి భయం వేసి, సో మరి భయం వేసింది కాబట్టి బుద్ధి కుశలతో, ఆయన పొలిటీషియన్ కూడా కాబట్టి మంచి బుద్ధి కుశలతో కూడా ఉంది కాబట్టి దౌత్యం అంటే దుర్యోధనుడు తన గురువు చెంతకు చేరి ఈ విధంగా పలకనారంభించను. సో కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇలా చెప్పారన్నమాట. సో దుర్యోధనుడికి ఏమనిపించిందంట పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసి అంటే, దుర్యోధనుడు కొంచెం భయపడ్డాడట. పాండవుల సైన్యాన్ని దుశ్శల్యుడు వ్యూహాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు భయపడి, ఆ వ్యూహం చూస్తుంటే అబ్బో వీళ్ళు బాగానే వ్యూహాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు, ఏంటి వీళ్ళు కానీ గెలుస్తారా అని కొంచెం భయం వేసి తన యొక్క గురువు దక్షతగా ఏర్పాటు చేయబడిన పాండుసుతుల గొప్ప సేనను గాంచుము అని చెప్తుంది అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మనం అడుగు పెట్టాము, ఈరోజు లేట్ అయింది కాబట్టి. సో రేపు నెక్స్ట్ వారంలో ఏం చెప్తాం, ఈ యొక్క దుర్యోధనుడు ఏ విధంగా
ఈ యొక్క కురుక్షేత్ర రంగంలో వాళ్ళని పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ఇవన్నీ చదువుకుంటూ సో మనం ముందుకు పోదాం. సో ఈ విధంగా ఎవరైతే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కాబట్టి లేదా భగవద్ భక్తుల సంబంధమైనటువంటి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ త్రిగుణాల నుంచి బయటపడతారట. త్రిగుణాలు అనేది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన ఆవృత్తులన్నీ కూడా పోతాయి, మన యొక్క స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా సారాంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క భగవద్గీత వినటం వల్ల మనం ఏం చేస్తాము, భగవంతుడికి శరణాగతి అవుతాము. అంటే తెలుసా మీ అందరికీ ధర్మానికి 4 పిల్లర్స్ ఉంటాయి. సత్యం, దయ, తపస్సు, శౌచం. దీనికి ధర్మానికి 4. అంటే ఆ ధర్మాన్ని పాటించడమే సో కాబట్టి సత్యాన్ని పాటించాలంటే ఏం చేయాలంటే అబద్ధాలు ఆడకూడదు, అంటే జూదం ఆడకూడదు అంటారు. సో సత్యం, దయ, తపస్సు, శౌచం. శౌచం అంటే మానసికంగా శారీరకంగా శుభ్రంగా ఉన్నటువంటి అక్రమ సంబంధం లేకపోవడం. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మాంసాహారం తినకుండా, మద్యం తాగకుండా, జూదం ఆడకుండా, అక్రమ సంబంధం లేకుండా ఉంటే దాన్ని మనం ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాం. దగ్గర ఉండే యాక్చువల్ ముందే చెప్పుకోవాలి. మనం భక్తిలో చూసినట్లయితే సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఏమని చెప్పాము, కర్మయోగం చెప్తుంది. చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగం అని చెప్తున్నాయి. మధ్య 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగం. అంటే మధ్య 6 అధ్యాయాల్లోకి ఎంటర్ అయిన మనం. ఆ ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత సో భక్తి 2 రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి అన్యాభిలశూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం ఆనుకూల్యైన కృష్ణానుశీలనం భక్తి ఉత్తమ. భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడం కన్నా నాకు ఇంకేమద్దు. నేను ప్రవచనం చెప్తున్నా, నాకు డబ్బులు రావాలని కోరిక ఉండకూడదట. లేకుంటే కృష్ణుడు ఆనందం. ఒక గృహస్థుడు అయినాం, సంతానం కన్నారు ఎవరి కోసం? కృష్ణుడు ఆనందం. వానప్రస్థ అయినాం, సన్యాసి అయినాం, దేనికైనా సరే. బ్రాహ్మణుడిగా వర్క్ చేస్తున్నాం, క్షత్రుడిగా వర్క్ చేస్తున్నాం, వైశ్యుడిగా వర్క్ చేస్తున్నాం, శూద్రుడిగా వర్క్ చేస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నా కూడా కృష్ణుడి ఆనందం ఇస్తుందా దాన్ని. అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యం అంటే ఎలాంటి కోరిక లేకుండా కృష్ణుడిని సంతోషపరచాలన్నటువంటి కోరిక మాత్రమే కలిగి ఉండాలి. జ్ఞాన కర్మాది అనావృత్తి చేస్తున్నాం. సో ఆయన అనుకుంటాడు మిశ్రమ భక్తి చేస్తూ, నేను ఈ భక్తి చేయాలంటే నాకు శరీరం ఉంది కదా, నా పూట అయితే గడవాలి కదా, కర్మ చేస్తే నాకు ఉద్యోగం వచ్చాయి అంటే డబ్బులు వస్తాయి, నేను పోషించుకోవాలంటే డబ్బులు కావాలి అనుకుంటాను. అంటే కర్మ మిశ్ర భక్తి అంటే భక్తి కేవల భక్తే చేస్తున్నాడు కానీ కర్మ మీద ఆధారపడుతున్నాడు అనమాట. ఏంటి కర్మ మిశ్ర భక్తి. కొంతమంది అది కర్మ మిశ్ర భక్తి అంటారు, ప్రధాన భూత భక్తి అంటారు. అది డీటెయిల్స్ చెప్తా, జస్ట్ అవుట్లైన్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఒకరోజు అర్థమేం కాదు. జస్ట్ అట్లా 6, 7, 8 అధ్యాయాల్లో ఇది ఉంటుంది. 9, 10 అధ్యాయాల్లో ఏముంటుంది, కేవల భక్తి, శుద్ధ భక్తి ఉంటుంది అట్లా. సో కొంతమంది పెడతాం. అదేవిధంగా మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండటం, మనం మనస్సు కాదు ఇంద్రియాలు కాదు, ఈ మనస్సుని ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోవటం, చెడు చూడకూడదు, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం సాధనాలు. ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ మంచియే. సో కాబట్టి భక్తి అంటారు. లేదా కర్మ చేసి ఉద్యోగం చేస్తే నేను భక్తి చేయగలుగుతా అనుకున్న వాళ్ళు కర్మ మిశ్ర భక్తులు అంటారు, లేదా జ్ఞాన మిశ్ర భక్తులు. ఇంకోటి కర్మ జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి కూడా ఉంటుంది. కర్మని జ్ఞానం 2 ఆశ్రయంగా తీసుకుని భక్తి. సో ఇవన్నీ కూడా మిశ్ర భక్తి. లేదా చాలు నాకు అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయని. కానీ సమాజంలో కొంతమంది అంతఃకరణ శుద్ధి జరగకుండా పలాని రామయ్య ఇట్లా వెళ్ళిపోయిండు, ఏం లేదు కృష్ణ పట్టుకుంటే చాలు, ఏం పని చేయలేదు, మా ఆవిడ రాసి అంపాన పెడుతుంది, ఇది తీసుకురా ఆదర్శం చూపించడం కోసం మాత్రమే. దాని మీద విశ్వాసం లేదు. మన వర్ణాశ్రమ ధర్మ డ్యూటీస్ ఏది ఉన్నాయో అవి చేస్తున్నాం. ఎందుకు? సమాజానికి ఒక ఆదర్శాన్ని సృష్టించడం కోసమే. సో అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ క్షత్రుడిగా సమాజానికి ఒక ఆదర్శాన్ని చూపించడం కోసం క్షత్రుడు యుద్ధి చేశాడు. సో కాబట్టి ఆధారపడతాడు. వాళ్ళకి యోగక్షేమం వహామి అహం, కృష్ణుడే చూసుకుంటారు. సో అదేవిధంగా కర్మ చేసే వాళ్ళు కూడా సో కృష్ణుడు మాత్రమే ఇస్తున్నాడని వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ అవుట్వర్డ్గా వాళ్ళు ఏదో యాక్షన్ నిమిత్త మాత్రం బాబా సవ్యసాచి. జస్ట్ అర్జునుడు ఏ విధంగా అక్కడ జస్ట్ సుదర్శన వచ్చి అన్ని కట్ చేస్తుంది, మీరు పోయి మీ గల పోయి అది తగులుతుంది, లేకుంటే బాణం పోయి తగులుతుంది. సో ఒరిజినల్గా కృష్ణుడు అన్నిటి కూడా సో హీరో ఆఫ్ ద వార్ అని చెప్తారు. సో అట్లా సో శుద్ధ భక్తి చేసే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. కర్మని ఆచరిస్తున్నప్పటికీ, గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తున్నప్పటికీ అన్నీ కూడా సమాజానికి ఆదర్శాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా ముందు కూడా 7 నుంచి 12 అధ్యాయాలు ఇవన్నీ కూడా విస్తృతంగా చెప్పుకుంటాం. సో ఇంతటితోటి ఈరోజు క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే. ఏం అర్థం కాకుండా ప్రశ్న